अंधार घेर 1185 जन छात्र तेरे ये पदमपुर बर्तमान ओडार हईचय सृष्टि कर बारंबार जिलापाल ऑफिस कहतु विधायक कथा कहतु एमपी कथा कहतु और विभिन्न प्रकार मंत्री पाक जाई शेष निराश होती 1150 छात्र तेरे गत काली उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बासगृह को जाते 1150 छात्र और अभिभावक ये बारंबार अभियोग है निराश होती तेरे एक जो एमपी प्रदीप रोहित पाक जाते से निजे आर रिजनल ऑफिसर सांग कथा सीबीएस सांग कथा परवर्ती समय रिजल्ट बाहर 300 छात्र परीक्षा फल बाहर तेज एक आम सीधा आलोचना करवा कहीं परिस्थिति है कहीं मास कॉपी को ग्रहण कले सीबीएसई कहीं जो स्क्वाड चेकिंग है स्कूल परिसर में कॉपी बाहर थिला कि नहीं कि पाखु किसी मोबाइल सीज होता ये विभिन्न प्रश्न मन उंकी मारुची तेज जो प्रदीप रोहित बयान जो देते से बयान को आम सीधा आलोचना करवा जेहेतु रिपोर्टर स्टूडियो एक्सक्लूसिव प्रतिक्रिया नहीं आम प्रतिक्रिया ना सर आप स्वागत कर मास कॉपी को नहीं बर्तमान द्वंद्व उठी तेज एक प्रश्न उठुची तेज एक किसी शिक्षक आपण सस्पेंड कले किंतु जी थे आरो प्रमोशन कले ये भितर किसी गोटे रहस्य अच्छी कौन कहबे नहीं देखु पदमपुर सीबीएसई रो दुईटा सेंटर गोटे हूँ पदमपुर पब्लिक स्कूल एवं आदर्श विद्यालय बानुपाली दुईटा सेंटर रो रिजल्ट डेरी रे बाहरला एवं ता सत्वे भी 1100 रु अधिक छात्र छात्री रिजल्ट ए पर्यंत बाहरिलानी किसी जनकर से भितर पाखापाखि बोधे 300 जनकर सप्लीमेंटरी बाहरी रिजल्ट 300 रु 400 जनकर सप्लीमेंटरी गोटे गोटे सब्जेक्ट बोधे से परीक्षा देवे सप्लीमेंटरी आ बाकी जिते स्टूडेंट रहिले धरतु आउ 600 खंडे हेबे तांकर रिजल्ट रे ब्लैंक अच्छी कौन सी रिजल्ट ना से लिखाई अनफेयर माल प्राक्टिस कौन एमती गोटे शब्द से उल्लेख अच्छी एवं स्टूडेंट्स माने चिंतित रही गार्डियन माने भी स्वाभाविक कथा जिते बेले गोटे बड़ स्वप्न देखिक स्टूडेंट्स माने छात्र छात्री माने परीक्षा दूसरे पुणी सीबीएसई परीक्षा एवं तार पुणी रिजल्ट बाहरलानी पुणी रिजल्ट विथहेल्ड हो गला निश्चित रूपे स्वाभाविक भाव में स्टूडेंट्स माने गार्डियन माने बापा माने चिंतित होगा कथा मु भी से चिंतित अच्छी जिते स्टूडेंट्स रिजल्ट केमती बाहरलानी बोली एवं प्रथम थर पर बोध हुए जिते बेले सीबीएसई रो रिजल्ट सारा ओडिशा रे भारत वर्ष रे बाहरला से सब रे दुईटा सेंटर रो रिजल्ट बाहरला नहीं एवं 100 जन खंडे गार्डियन मो पाख को गोटे दिन पर आसी पाइक माल को गार्डियन भी आसी दुईटा सेंटर प्रिंसिपाल भी आसी पब्लिक स्कूल रो एवं आदर्श विद्यालय रो एवं सेमाने कहले आगे सब सेंटर सीबीएसई आमर दुईटा रिजल्ट विथहेल्ड होई बाहरला नहीं दुईटा स्कूल रो सेंटर रो आमर 1400 रु अधिका पिला अनिश्चितता भितर अछंती मु जे जोनाल हेड अच्छा प्रथम कथा है आगे कौन हो मोर निजर निर्वाचन मंडली आ दुईटा स्कूल रिजल्ट बाहरलानी से कहले आगे स्कूल विरोध में अभियोग होता एवं जो अभियोग होता तो से अभियोग आधार में गोटे रिपोर्ट तैयारी करने गोटे कमिटी गठन होती एवं से कमिटी रिपोर्ट देला पर रिजल्ट बाहर मुझे केबे बाहर से कहले आगे मोर से क्षमता नहीं एटा दिल्ली रो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जे अछंती सीबीएसई रो एटा से निष्पत्ति नेबे मोर काम हला खाली रिपोर्ट पहुंच जाएगा मो पाखे नंबर नथिला से मते नंबर देले तो मो मागिली नंबर एवं जे भरद्वाज जी अछंती सेठी सीबीएसई रो जे एग्जामिनेशन कंट्रोल पुणी तांको सह मु कथा हेली एवं तांको सह कथा हला पर मु तांको पचाली से मते से शब्द रे कहले आज्ञा देखंतु सेठी दीटा सेंटर रे हमर कोनोसी उद्देश्य नै आमे चाहूछु फेयर एग्जामिनेशन हेबा कथा किंतु दुईटा सेंटर रे लगातार आम पाखे अभियोग आसूला एवं से अभियोग आधार में जिते आम एथर इनक्वारी कराइलु से गोटे मास कॉपी आम पाखे तथ्य आसी रिपोर्ट आसी एवं से आधार में इनक्वारी कर इनक्वारी रिपोर्ट आसला इनक्वारी रिपोर्ट जो कमिटी आम गठन कर आम रिजल्ट तार बाहर करूँ तथापि पचारे केते दिन भितर बाहर रिजल्ट से कहले आज्ञा बोधे मत लगुच 3-4 दिन भितर स्टेट रू रिपोर्ट आसो रिजल्ट आम बाहर करदेबू मुझे ठीक अच्छे आज्ञा से जो मास कॉपी कथा भी कहले तार इनक्वारी चली मुझे देखो आज्ञा जदि सेमती स्थिति थिला तो से समय से एग्जामिनेशन हॉल रे जो मैंने कॉपी करते धरा जाता जो मैंने सुपरिटेडेंट थे धरा जाता एक्शन नि जाता चेंज कर किंतु थोड़े परीक्षा देला रिजल्ट विथहेल्ड होगा दुर्भाग्यजनक कथा आपन आगुरी एक्शन नेबा कथा तो से कहले ना आज्ञा सेटा तो गोटे प्रोसेस रे चली आम तार रिजल्ट बाहर करदेबू तो 2-3 दिन पर पुणी से गार्डियन माने समस्ते आसिले
ଏବଂ ପଦମପୁରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମିଟିଂ को ଯାଇଥିଲି ରାତି 12টাରେ ସେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରିଜଲ୍ଟ ତ 3 ଦିନ କ'ଣ 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବାହାରିଲାନି ରିଜଲ୍ଟ। ମୁଁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ଯେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାର କର ବୋଲି, ସେ ଆଧାରରେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଟା ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଲେ ଆମକୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କଲେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ଆମେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, କାହିଁକି ଜଣେ ଏମ୍ପି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେଣି। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁରନ୍ତ ଆମର CBSE ଯେଉଁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ତ ତୁରନ୍ତ 2ଟା ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଥିଲୁ ନା ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଭିତରେ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟ ବି କେବେ ଆପଣ ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାନା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଏଫଆଇଆର କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁଣି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲୁ ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକର ବାହାରିବା କଥା ବାହାର କରିଦେବୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ତ 7 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେବେ ଆମେ ଦିନେ ପରେ ଆମର କମିଟି ବସିକି ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଦେବୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଯାଇକରି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାହାରିବ ରିଜଲ୍ଟ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାହାରିଲା ବି ରିଜଲ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବି କହିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିଲା ରିଜଲ୍ଟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ 300 ବୋଧେ 40 କି 45 ଜଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ସେ ଭିତରେ 300 ନା 400 ଭିତରେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ବାହାରିଛି, ଆଉ ବାକି ଲୋକଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅନଫେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାଁରେ ସେମାନେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ପୁଣି ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ପିଲାଙ୍କ ମତରେ ଖୁସି ହେଲା, ଯୋଉ 1185 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଗଲେ ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ କାଲି ଗଲେ ବାସଭବନ ଗଲେ, ତ ଏଥିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚାପ ବେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଛି, ଆମ ହାତରେ କେତେ କ୍ଷମତା, ଯେମିତି CBSEଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅଧୀନ ବି ନୁହଁ, ଯେମିତି ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଡି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅଛି, କାନୁନ ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କଥା, ମୁଁ ବି ଚିଠି ଲେଖିଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରର କଥା, ସେ ଭିତରେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିଟି ତିଆରି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନର ରାସ୍ତା ସେମାନେ ବି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି CBSEକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ସ୍କୁଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଅବଜର୍ଭର ଥିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ, କିଛି CBSE ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ କରିକି ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବାକି ମାନଙ୍କର ବି ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଯେ ରିଜଲ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଅନଫେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ନ ପକେଇକି ରିଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି କାହାର ଅଛି ସେଟାকে ଇଏ କରି ରିଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ CBSE ପାଖରେ ମୁଁ ଏ ଲେଖାଟା ପୁଣି ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆগে ବାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେହେତୁ ମାର୍କସ କପି ହେଲା, ଯଦି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚେକିଂ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କପି ବାହାରିଲାନି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବାହାରିଲାନି, କାହା ଆଧାରରେ କାହା ଅଭିଯୋଗରେ ଟୋଟାଲ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲ ଯିଏ କିଛି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ନାଟକ ରଚିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆପଣ ମତେ ଲାଗୁନି କି CBSE ଉପରେ କିଏ ଚାପ ପକେଇବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଚାପ ପକେଇବ, ଏମିତି କଥା ତ କିଛି ନଥିବ। ସେଟା ଚାପ ନାହିଁ ସାର୍, କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍, ଆପଣ ଚୁପ୍, MLA ଚୁପ୍, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, କାହିଁକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚୁପ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲି? ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ବାହାରିବା କଥା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଚିଠି ଦେଲି, ମୁଁ ତ ଟେଲିଫୋନ କଲି, ମୁଁ ତ ଚୁପ୍ ନାହିଁ। ଚୁପ୍ କେମିତି ରହିଲି? ଚୁପ୍ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ, କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଲା, କିଛି ଆର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଆର ଯେ ରିଜନାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ କରାହେଲା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ CBSE କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି। ଯଦି CBSE ଭୁଲ କରିଛି, ଯଦି CBSEର ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ କପି ମିଳିଲାନି, କାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ହେଲା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି CBI ଟୋଟାଲି ଭୁଲ କରିଦେଲା, ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆପଣ ବି କହିଲେ, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି CBSE ଶୁଣିଲାନି ସେ କଥା, କେହି ଶୁଣିଲେ, ରାସ୍ତା ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବା, ମୁଁ ତ ସେ କଥା ବି କହୁଥିଲି। ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଯିବ ଗଲେ ଏମାନେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, କାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। একদম ଯିବା କଥା। ଯଦି CBSE ଇଲିଗାଲି କରିଛି, କପି ପାଇନେ ଏବଂ ଇଲିଗାଲି କରିଛି କିମ୍ବା କାହାର ପ୍ରେସରରେ ବି ଯଦି କରିଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ ଅସଲ ତଥ୍ୟ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ହାଇକୋର୍ଟକୁ ତ ମତେ ସିନା CBSE ଲୁକେଇ ଦେବ କୌଣସି କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେବ କୋଉ ଭିତ୍ତିରେ ତମେ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନେଲ, ତମେ ତଥ୍ୟ ଦିଅ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ବାଧ୍ୟ ହେବେ CBSE ଦେବା ପାଇଁ
এবং সিবিএসই जो তথ্য দেব সেটা ঠিক না ভুল সে তো হাইকোর্ট জজ মানে বিচার করিবে এবং যদি ঠিক থিব তো ঠিক ভুল থিলে ধরা পড়িবে ଯିବା କଥା ହାଇକୋର୍ଟ को ମୁଁ ବି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ को ଯଦି ସିବିଏସଇ ନ ଶୁଣିବ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା କଥା। ଦେଖୁଥିଲେ କି ଇଏ ଥିଲେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ପଦପରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ନ ଠେଲି ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଉ ଥରେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବ ଏକୁ ନେଇକରି ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକୁ ନେଇକରି ପିଲାଙ୍କ ମନ ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନ ଅଛି ଡିପ୍ରେସନକୁ କେମିତି କମାଯିବ କେମିତି ଛୁଆ ଆଗକୁ ବଢିବେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେ ନେଇ ସାଂସଦ ନିଜେ ସିବିଏସଇ ଯାଏଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ପୁରୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି କେମିତି ହବ ଛୁଆଙ୍କର କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଏକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ବରଗଡ଼ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିରାଜ ସୁବାଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।